সম্প্রতি রাশিয়ায় মুসলিম বিদ্বেষ বেড়েছে এবং সেখানে এই ২৬ সালের মে মাসে কারেলিয়া অঞ্চলে ৮ জন ইসলামিক স্কলার আলেমদেরকে গ্রেপ্তার করেছে। World Peace Center осудил арест мусульманских лидеров и ограничение религиозной деятельности в Карелии. Датка, 14 июня 2026 года, World Peace Center выразил обеспокоенность в связи с арестом 8 мусульманских лидеров в регионе Карелия Российской Федерации в мае текущего года. По утверждению организации, там создаются препятствия для проведения коллективных молитв и других религиозных мероприятий. Главный координатор World Peace Center Разу Амидхан в видеообращении, опубликованном в Facebook, резко осудил произошедшее. Он заявил, каждый человек должен иметь возможность свободно исповедовать свою религию. Вмешательство в свободу вероисповедания недопустимо. Заявление Раджу Ахмада Хана распространяется не только через World Peace Center, но и через Politics Club International, а также различные средства массовой информации. В своем видеообращении он призвал граждан России отказаться от религиозной нетерпимости и уважать право каждого человека на свободу вероисповедания. Одновременно он поблагодарил службу водоснабжения WASA за проведение работ по развитию инфраструктуры рядом с его домом, в ходе которых было срублено дерево гуавы. По его словам, несмотря на вырубку дерева, работы осуществляются в интересах развития и проводятся планомерно. Трансляция заявления ведется в прямом эфире World Peace Center. তাহলে আমরা বিশুদ্ধ পানি খেতে পারবো। এই যে ভাই আমার কাটা গাছের পেয়ারা খাওয়াচ্ছে, কাটা খেয়ে নুন দিচ্ছে। এই যে আপনারা মনে করবেন না যে এটা কোনো খারাপ কাজ করছে, এটা উন্নয়নের জন্য করছে। World Peace Center condemns arrest of Muslim leaders and religious restrictions in Russia's Karelia region. Dhaka, June 14, 2026. World Peace Center has expressed concern over the arrest of 8 Muslim leaders in Russia's Karelia region in May. The organization alleges that congregational prayers and various religious activities are being restricted in the area. In a video message published on Facebook, Razul Ahmad Khan, chief coordinator of World Peace Center, strongly condemned the incident. He stated, people should be free to practice their respective religions without interference. Restrictions on religious freedom are unacceptable. The statement of Razu Ahmad Khan is being circulated through World Peace Center, Politics Club International, and various media outlets. In his video message, he also called on the people of Russia to move away from religious intolerance and promote mutual respect among different faith communities. At the same time, he thanked the local water authority, WASA, for its development work near his residence, which involved the removal of a guava tree. According to him, although trees were cut in the interest of development, the work appears to be carried out in a planned manner. The statement is being broadcast live through World Peace Center. সম্প্রতি রাশিয়ায় মুসলিম বিদ্বেষ বেড়েছে এবং সেখানে এই ২৬ সালের মে মাসে কারেলিয়া অঞ্চলে ৮ জন ইসলামিক স্কলার আলেমদেরকে গ্রেপ্তার করেছে এবং তাদেরকে নানান রকম তকমা দেওয়া হচ্ছে, জঙ্গিবাদ, মুসলিম ব্রাদারহুড, এবং তাদের জামাতে নামাজ পড়া, তাদের ধর্ম পালনে বাধা প্রদান করা হচ্ছে। এক ধরনের মেসেজ বার্তা পাঠানো হয়েছে পুতিন সরকারের কাছে যে এরা মুসলিম উগ্রবাদ। আসলে মানে যেদিকে তাকাই শুধু মুসলমান নিগ্রহের ঘটনা শুনতে ভালো লাগে না। তো এতদিন আমাদের নজর ছিল ইরান, লেবানন, ফিলিস্তিন, এখন আবার শুনছি রাশিয়াতে এই ওয়াসার মঠসের ভিতরে পেয়ারা গাছটি কেটে ফেলা হচ্ছে। এত সুন্দর পেয়ারা ধরে আছে, ভাই কেটে ফেলছেন কেন? রাগ করেছেন? রাগ করলেন? ভাই আপনি কি রাগ করলেন? তা পেয়ারা গাছ কাটছেন কেন? এই যে পেয়ারা ধরেছিল সুন্দর সুন্দর, এই যে এত সুন্দর পেয়ারা গাছ, পেয়ারা ছিল, এগুলো একটু বড় হওয়ার সুযোগ দিলেন না? ভাই কি কয়? ও ভাই নাকি পেট ব্যথা হয়ে গেছে।
পেয়ারা খাইতে খাইতে, হ্যাঁ না ভাই এই যে দেন না পেয়ারাগুলো তো এই দেখেন এই যে কত পেয়ারা ধরেছিল, আহা এইগুলো কদিন পরেই রূপবতী হতো, যৌবন প্রাপ্ত হতো এবং না ভাই রে পাম্প করবো তো এই যে হৃষ্টপুষ্ট হইতো। আহারে এটা আমাদের নতুন পাম্প পাম্প হবে, পাম্প ও ভালো, পানি তাহলে আমরা বিশুদ্ধ পানি খেতে পারবো। এই যে ভাই আমার আল্লাহ দোয়া করেন ভাই কাটা গাছের পেয়ারা খাওয়াচ্ছে, কাটা খেয়ে নুন দিচ্ছে। আমরা এইদিকে তো ঘাসটা কাটি এই যে আপনারা মনে করবেন না যে এটা কোনো খারাপ কাজ করছে, এটা একটা উন্নয়নের জন্য করছে। এটা জনগণের জন্য করতেছে এই দেখেন কাঁঠাল ধরে আছে, হ্যাঁ মনে হচ্ছে সে আমাদের গ্রামের সে কাঁঠাল। ভাই এই কাঁঠালটা আমরা খাওয়াই না, ইনশাআল্লাহ দোয়া এই যে এইটা ওফ কাটন হেভি বড় সেরকম লাগছে আর কি, সুন্দর। এই যে আমাদের ওয়াশার মৎস্যের ভেতরে উন্নয়ন কর্ম হচ্ছে, তা সেই উন্নয়ন কর্মের অংশ বিশেষ জনগণের জন্য কি করতেছি দেখতেছেন পেয়ারা গাছ কাটা হচ্ছে। এখানে একটা পাম্প বসবে যাতে আপনার আরও বেশি বিশুদ্ধ পানি। পেয়ারা গাছ ঠিক আছে আচ্ছা, যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম সেটাই আলোচনা করি। সেটা হচ্ছে যে রাশিয়াতে মুসলমান নিধন হচ্ছে এবং মুসলিম স্কলারদের গ্রেপ্তার করছে। পেয়ারাটা আমাকে দিয়েছে ভাই, ভাই পরিশ্রম হয়ে গেছে বেশি যদি অনেক কাঁচা পেয়ারা, তো আমরা সমর্থন করছি না যে মুসলিম স্কলারদের গ্রেপ্তার করা বা তাদেরকে সেখানে ধর্ম পালনে বাধা দেওয়া, জামাতে নামাজ পড়তে বাধা দেওয়া, রাশিয়ার কাছ থেকে এটা আমরা আশা করি না। আমাদের ওয়ার্ল্ড পিস সেন্টারের পেজ থেকে এটা হয়তো ট্রান্সলেট সহকারে প্রচার করার ব্যবস্থা করব। বিশ্বের মানবতাবাদী মানুষ, শান্তিকামী মানুষের কাছে আমরা আবেদন থাকবে যে এই কোনো ধর্মই হোক সে ধর্ম যেন সে পালন করতে পারে এবং যা যা ধর্ম সে পালন করতে পারবে এটা তার ন্যায্য অধিকার। সে রাশিয়ার পুতিনই হোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্পই হোক। এই মেশিনটার নাম কি? এই মেশিনটা হচ্ছে পাম্পের পানি টানে, কী কাজ করে এটা? ও মেশিন দিয়ে পানি উঠাইছো? এখানে কি হচ্ছে? ওই যে এখানে বিল্ডিং হচ্ছে জলের জন্য, তারপরে ও এটা কি ওয়াশার জায়গা? না 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 তাহলে এটা ওয়াশার জায়গা না, আর একজনের আমরা এটা আলাপ করিয়া এটা পানির ট্যাঙ্কি বানাইছি, আর এনে পাম্প বসে ওইনে পানি কাদা বালু এনে পালান আপাতত আপাতত মানে ফাইনাল কিছু না, আপাতত জমি এলার পারমিশন নিয়ে আপনি এখানটা হাউস করেছেন পাম্পের সুবিধার্থে। জি ভাইয়া এই যে আপনারা দেশের জন্য এত কাজ করেন, নিজেদের কিছু বেতন হয় ঠিক আছে, কিন্তু কাজটা তো দেশের জন্য। এই যে দেশের সোনার ছেলেদের একটু দেখে রাখেন এক নজর, দেশের জন্য কাজ করে যাতে আমাদের ওয়াসার পানিতে কোনো গন্ধ না থাকে, ভালো থাকে, সেজন্য তারা কাজ করছে। ওয়াসাকে ধন্যবাদ জানাই। যাই হোক, আমি যেটা বলছিলাম সেটা এখানে শেষ করছি। সেটা হচ্ছে যে রাশিয়াতে মুসলিম নেতাদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, ঠিক না। যা যা ধর্ম শেষে পালন করবে এটা করতে দিতে চাই। ওয়ার্ল্ড পিস সেন্টারের এই পেজ থেকে আমার বক্তব্য বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে যাবে। আমরা চাই যে প্রত্যেকটা মানুষ তার ধর্ম পালন করতে পারে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। এটা তোমার ওই যে মাঝের ওয়ালটা করলে তো এটাই লাগে। হ্যাঁ বলো দেন আরো দেন দুইটা চারটা দিছেন না, আরো দুইটা করে একটু এদিকে আইয়েন, ভালো ভালো মিলে একটু হানি মানি খায়, বুঝছেন নাকি? ও হানি খেয়েছেন না?